second semester first chapter. Okay, safety and home. What do you mean by safety? What does it mean? Safety means നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക without hurting us. നമ്മൾ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാം അല്ലേ? Let's see. Be safe. Accident happens suddenly. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു സഡൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. And people get hurt in accidents. Sometimes accidents can put lives in danger. നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. We can avoid accidents if we are careful and follow safety rules. We can avoid many accidents if we are careful and if we follow safety rules. There are some safety rules we have to follow in classroom, in playground and on road and at school. വീട്ടിലും സ്കൂളിലും റോഡിലും പ്ലേഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, സേഫ്റ്റി റൂൾസ്. നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റൈറ്റ്? ലെറ്റ്സ് സീ. ബി സേഫ് ഇൻ ദ classroom. Do not hit anyone or throw things at anyone. നമ്മൾ ആരെയും ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും ത്രോ ചെയ്യാനും ഒരു സാധനം ഒരാളെ നേരെ എറിയാനോ പാടില്ല, ത്രോ ചെയ്യാനോ പാടില്ല. It will hurt the other one. Okay? And do not climb on the desk. ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ ഓടി കയറാൻ പാടില്ല. Use sharpeners to sharpen the pencil. നൈഫും ബ്ലേഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we have to use sharpeners for sharpening the pencil. And be careful while using scissors and needles. Scissors and needles ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. And be safe on the playground. Playground നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് we have to be careful while playing. Learn and follow the rules of whichever game you play. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഏതൊരു ഗെയിം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുക. And do not hit others with a bat, a ball or anything which can cause injury. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അവർക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്ന തോതിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനോ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനോ ബോൾ എറിയാനോ ഒന്നും പാടില്ല. And wait for your turn at the swing, at the seesaw and in fact everywhere. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. Don't rush into it. Okay? Be safe on the road. Road. What are the safety measures? We have to walk on the footpath or on the safe side of the road. നമ്മൾ റോഡിന്റെ ഫുട്പാത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലൂടെ നടക്കണം. And cross the road at zebra crossing. Zebra crossing ലൂടെ മാത്രം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം. And before crossing you have to look at your right, left and then again right. And only cross the road only when it is clear or when the traffic is not there. Traffic stops. If there is any subway, use it to cross the road. Subway ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ subwayലൂടെ മാത്രം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം. When riding a bicycle, keep your left signals before turning. നമ്മൾ ബൈസിക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ മാത്രം റൈഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ we have to give signal to others. Do not get into or get off a moving bus. ബസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിലേക്ക് കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല. And do not put your head or arms out of the moving vehicles. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തലയോ കൈയോ ഒന്നും പുറത്തിടാൻ പാടില്ല. That's very dangerous. Next, we have to check what are the safety measures we have to take at home. First of all, we have to keep our toys in proper place. That is, do not leave your toys, bags and shoes on the floor. So you or someone could trip over that. നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അതിന് മുകളിൽ ചവിട്ടി വീഴും
move, right? Be careful with sharp things like knife, blade and scissors. You may hurt yourself. Blade knife scissors ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് while using them you have to be careful, okay? While lighting candles and matches, hold them away from your body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവെച്ചിട്ട് വേണം candles lighting ചെയ്യാൻ. Fire can hurt you very badly. Be careful near stove. Do not touch the hot pan or boiling water. നമ്മളെ തീ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും. നമ്മൾ തീയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്റ്റൗവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. And do not touch the electrical gadgets or switches with wet hands. You may get electric shock. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസും സ്വിച്ച് ഒന്നും നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല. Take medicines only after asking an adult. ഒരു അഡൾട്ട് മുതിർന്ന ആളോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. Do not play with plastic bags, bedsheet or pillow cases by pulling them over your head. നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പില്ലോ കവറും അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല. First aid. After an accident, the first help that an injured person gets is called first aid. The first medical help given to an injured person is the first aid. If your friends get hurt, you need to give first aid before an adult can reach you. Here is what you can do. ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല ഫ്രണ്ട് വീണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Do not panic. Panic ആകാൻ പാടില്ല, ടെൻസ്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല. Keep calm. നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക. Do not crowd around the injured person. Injured ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിന് ചുറ്റും ക്രൗഡ് കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. Call a doctor or an adult. ഒരു വലിയ ആളെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. Do not let the wound bleed. Bleed ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക, അത് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. Loss of blood is harmful. Clean the wound with an antiseptic solution and you can also apply an antiseptic lotion or ointment. നമ്മൾ wound ഒക്കെ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു antiseptic lotionോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Tie a clean hanky or band-aid over the wound. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡേഡോ കവർ ചെയ്യാം. Make the injured person sit or lie down. Keep the wounded part of the body raised. നമ്മൾ അവിടെ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കിടത്തുക ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മീൻസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് മുറിവ് പറ്റിയ ബോഡി പാർട്ട് അത് കുറച്ച് പൊക്കി വയ്ക്കുക. Comfort your injured friend. അത് കംഫർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക. Okay? And next, home is the best. Yes, we all love our house. Home is the best place. Our house keeps us safe from the heat of the sun, the cold, the rain and the storm. നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? നല്ല പോലെ ചൊരിഞ്ഞ മഴയത്ത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ വീട്. ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെയില്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീട്. ആൻഡ് നല്ല തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വീട്. ആൻഡ് it protect us from storm, etc. A good house. What are the features of a good house? Listen. The rooms in a house should be airy and well lit. നല്ല പോലെ airy ആയിട്ടും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതായിരിക്കണം റൂംസ് ഒക്കെ. And house should have an open space like a veranda or a courtyard. Veranda പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ courtyard ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. And this gives us fresh air, sunlight and place to play in. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെറാന്ത, courtyard ഒക്കെ. Doors and windows should be fitted with wire nettings to keep flies and mosquitoes away. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഡോറും വിൻഡോസും ഒക്കെ വയർ നെറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് it will keep away the flies and mosquitoes. A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house. ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം, നമ്മളെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകാനുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഒരു എല്ലാ വീട്ടിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ? Care for the house. Wash basins, bathroom and toilets must be washed and cleaned daily.
വാഷ് ബേസിനും ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂം ഒക്കെ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കർട്ടൻസ് മസ്റ്റ് ബി വാഷ്ഡ് റെഗുലർലി, റെഗുലർ ആയിട്ട് കർട്ടൻ വാഷ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ ദ ബാത്റൂം മസ്റ്റ് ബി കവേർഡ്. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ പോകുന്ന ഡ്രെയിൻസ്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, മോസ്കിറ്റോസ് അതിൽ പോയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യും. മോസ്കിറ്റോസ് breed in uncovered drains and in dirty water that collects near the houses. നമ്മൾ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ മോസ്കിറ്റോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യും. And they spread diseases like malaria, dengue and chikungunya. Dustbin must be covered so that flies do not lay eggs in the rubbish. Dustbin ഒക്കെ proper ആയിട്ട് cover ചെയ്തു വെക്കണം. And garbages must be thrown in proper dumping place and not on the road. Roadil kaliyade garbages okay proper dumping area il konde dump cheyam. And a house become a home when the people living in it love each other. Oru veedu ആയി മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് കഴിയണം. And help to clean your house, keep your house clean. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കണം. Make it a pleasant place to live in. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗമായിട്ട് മാറ്റണം. Right? Okay? Understood? Thank you.